बाकी बाळांनो काय आले सर आलेच. Hello everybody. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Good morning. चलो आई लीव देन. Yeah. थैंक यू. Yes sir. Thank you. Hello boys. Hello. हॅलो. हा बोला की. हॅलो. हा आवाज येते ना? येतोय. Yes. My first screen is design and operation of immobilized cell reactor. We have already studied. Hello. We have already discussed about the stir tank reactor designs, airlift reactor designs, then bubble column reactor designs. Now we are going to design and operation of immobilized cell reactors. My next slide, I'll show you something. So tell me, I would like to know, since you have studied this immobilization concept in the third year, maybe in the last year of BSc. So I'd like to know from you, what do you mean by immobilization of cell? What is the main advantage of immobilization of cell? And can we use immobilized cell for fermentation application? So I'd like to know from you, what is immobilization of cell? Question कळाला? हॅलो, ऐकू येते का बाळांनो? हो येते. हा, आता मला सांगा एक. हॅलो. हॅलो. तर तुमचा आवाज येत नाहीये. अरे सर गेले. हॅलो. हा सर. हॅलो. हा, येतोय ना आवाज? हा सर येतोय. आत्ता आवाज येतोय. सॉरी थोडीशी मिस्टेक झाली. हा. एक मिनिट. ओके सर. हा, दिसलं तुम्हाला? स्क्रीन दिसतोय ना? हो सर. हा, प्लीज लेट मी नो, व्हॉट डू यू मीन बाय इमोबिलायझेशन ऑफ सेल? इमोबिलायझेशन म्हणजे काय? सर एका जागेवर फिक्स, रिमुवेबल. काय? व्हॉट? सर सेलला ट्रॅप करायचं. Exactly. Very good. So what is the main advantage of immobilization of cell? Advantage काय? हँडलिंग साठी आणि सेपरेशन साठी सेलच्या. कशासाठी? हँडलिंग आणि सेपरेशन करण्यासाठी सेलचं इमोबिलायझड केलं तर हँडलिंग वगैरे व्यवस्थित करता येतं. नो. हँडलिंग आणि सेपरेशन ऑफ व्हॉट? ऍडव्हान्टेज मेन काय आहे?
सेलचं जर सेपरेशन करायचं असलं तरी इमोबिलायझड केल्यानंतर आपल्याला सेपरेशन वगैरे करायला सोपं जातं सर, हँडलिंगसाठी आणि सेपरेशनसाठी. त्याच्यानंतर काय करायचं सेलला? What do we do after once we get the product from immobilized cell? What do we do? Do we throw this cell as such and get the fresh immobilization things to happen, and then again we put a substrate and get the product? What is basically difference between the use of cell, nascent cell, naked cell as such, and what is the immobilization of cell? What is the advantage? Basically my question, what is the advantage of cell so that it has an edge over the it has an advantage over the free cell fermentation or free cell use? What is the advantage? नाही कोणाला माहित? हॅलो हा बोल बोल. हा सर, इमोबिलायझड सेल असतात ना त्या मोर स्टेबल असते त्या. ओके, पण स्टेबल असल्यावर त्याचं काय, त्याचं म्हणजे काय ऍडव्हान्टेज काय आहे? स्टेबल आहे, येस करेक्ट, युअर आन्सर इज पार्शियली करेक्ट. बट व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ इमोबिलायझेशन ऑफ सेल दॅन फ्री सेल? फ्री सेल मध्ये आणि इमोबिलाइज सेल मध्ये डिफरन्स काय आहे बाळांनो? राजकुमार, पाटील, सौरभ, काय आहे असा डिफरन्स काय आहे की ज्याच्यामुळे इमोबिलाइज सेल हे ऍडव्हान्टेजेस आहे? We can reuse this cell, that is the advantage. Once the immobilization is done perfectly, we can reuse this cell again and again. Still the microbial activities reside inside, so that we put a substrate, get the product, we can remove the product, again put a substrate, get the product, remove the product, again put a substrate, get the product, remove the product, right? So we can reuse the immobilized cell again and again till the activity of that particular microbes remain intact inside the cell, and that is what the advantage of immobilized cell rather than free cell. Free cell made, once we use this free cell, we cannot use it again and again, but immobilized cell we can use again, right? Yes. आता लास्ट जो कॉन्सेप्ट आहे, सो कॅन वी यूज इमोबिलाइज सेल फॉर फर्मेंटेशन ऍप्लिकेशन? म्हणजे इमोबिलाइज एकदा सेल केल्यानंतर फर्मेंटेशन ऍप्लिकेशन मध्ये दे कॅन ग्रो इन दी बायोरिएक्टर. माय क्वेश्चन बेसिकली इज, कॅन दे ग्रो वन्स दे आर इमोबिलाइज ऑन अ सुटेबल मॅट्रिक्स से सपोर्ट? कॅन वी यूज can it be fermented? Can new cell form inside the reactor? This is my basic question, because around this question whole things will come up. Tell me yes or no. Have you heard about this concept of fermentation application of immobilized cell till date? Putting a medium in the reactor and using immobilized cell inside that reactor, can cell grow? This is my basic question. You got my point? Screen is visible to you, I think. Screen is visible to you? Yes or no? Tell me yes or no, or we don't know. Yes. There are three answers. Yes. Tell me yes. Yes, yes. Yes. Yes आन्सर आहे का? माझा क्वेश्चन बेसिकली कळाला का? पाटील, राजकुवर, ऐश्वर्या, संग्राम, दुसरी ऐश्वर्या, सुमैया, केतकी, क्वेश्चन कळाला का बाळांनो? मानसी, हर्षल, सौरभ, अनिकेत, टेल मी.
Does immobilized cell grow in the fermentation media after putting a nutrient inside the bioreactor? As such, what we are doing in common fermentation, we are putting the inoculum. So instead of inoculum, I put a immobilized cell inside. Can they grow when you provide the nutrients to them? Can they grow? That is what the answer lies in this particular concept. Can they grow? Tell me yes. इमोबिलाइज कशाला करायचं सर फर्मेंटेशन टँक मध्ये? Immobilize कशाला करायचं? We can reuse that cell again and again till the activity of cell is remain intact inside. That is why we should do immobilization. Yes, But sir. my question now, Immobilization needs the substrate to means to attach the cell. So to what we should immobilize it? सबस्ट्रेट कशाला लागतो? इमोबिलायझेशन साठी सपोर्ट लागतो बाळांनो, सपोर्ट. Support. हा, सपोर्ट लागतो. मग एकदा तुम्ही इमोबिलाइज सेल सपोर्टला इमोबिलाइज जोडली आणि तुम्ही एक रिएक्टर घेता आणि त्या रिएक्टर मध्ये इमोबिलाइज सेल म्हणून इनॉक्युलम टाकला. इन्स्टेड ऑफ फ्री सेल आपण इनॉक्युलम टाकतो का नाही? स्टर टँक रिएक्टर मध्ये किंवा एअरलिफ्ट मध्ये किंवा बबल कॉलम मध्ये तुम्ही इनॉक्युलम टाकल्याशिवाय ग्रोथ कशी येणार मीडियम टाकल्यावर? परंतु फ्री सेल घेतले नाही, किंवा सेलचं इमोबिलायझेशन त्या फर्मेंटर मध्ये केलं आणि नंतर मी मीडिया टाकला, तर ते सेल ग्रो होतात का? सेल टाकल्या नाही. बर, अजून कोणाकोणाचं मत आहे नाही? माझा क्वेश्चन तुमच्या लक्षात आला असेल की मी सेल टाकल्या आणि त्याच्यात सपोर्ट टाकला, सपोर्टला सेल अटॅच झाली, त्याच्यानंतर मी न्यूट्रिएंट टाकलं, तर सेल ग्रो होतात का? हा कॉन्सेप्ट तुम्हाला आतापर्यंत TY पर्यंत तुम्ही शिकलाय का? राजकुवर क्वेश्चन कळाला का? मानसी क्वेश्चन कळाला का? सर इमोबिलायझेशन सेल हे फ्रीली सस्पेंडेड कल्चर असणार ना? ते सस्पेंडेड कल्चर असतं, बरोबर. त्याच्यामध्ये ऐका ना सर, ते बायोमासचं सेपरेशन करणार. नाही, यू आर गोइंग वेग. माझा एक बेसिक क्वेश्चन आहे. सेल टाकलं, इमोबिलायझेशन सपोर्ट मटेरियल टाकलं इनॉक्युलम म्हणून, आणि सेल इमोबिलाइज झाल्या आणि मी न्यूट्रिएंट मीडिया त्या रिएक्टर मध्ये टाकलं, तर सेल ग्रो होणार का नाही? होणार की सर, न्यूट्रिएंट टाकल्यावरती. एक्झॅक्टली. न्यूट्रिएंट टाकला तर सेल मल्टिप्लाय होणार ना? होणार. ना. मग हा माझा बेसिक क्वेश्चन होता आणि आता आपण तेच स्टडी करणार आहोत, राईट? सो वी यूज इमोबिलाइज सेल इन फर्मेंटेशन ऍप्लिकेशन आफ्टर पुटिंग अ न्यूट्रिएंट मीडिया. बरोबर. पुढे जातो आता मी. सो व्हॉट इज इमोबिलायझेशन? Immobilization is defined as a physical confinement or localization of intact cell to a certain defined region of support. एक सपोर्ट आहे समजा, त्या सपोर्टच्या डिफाईन्ड रिजन मध्ये माझ्या हाताकडे बघा, सेल इमोबिलाइज करायची विथ प्रिझर्वेशन ऑफ डिझायर्ड ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे सेल इंटॅक्ट पाहिजे, इट शुड शो सर्टन ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे मेटाबॉलिकली स्टेबल पाहिजे. कोणाच तरी आवाज येतोय बाळांनो मला? सो सेल इमोबिलायझेशन इज डिफाइंड ॲज फिजिकल कन्फाइनमेंट, म्हणजे ऍक्च्युअल कन्फाइनमेंट और लोकलायझेशन ऑफ इंटॅक्ट सेल इन अ डिफाइंड रिजन ऑफ सपोर्ट. म्हणजे सपोर्ट बरोबर तो ऍडझॉर्ब झाला, बॉन्डिंग झालं, आणि प्लस हे बॉन्डिंग झाल्यानंतर त्याची व्हायबिलिटी किंवा त्याची ऍक्टिव्हिटी, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी ही त्याच्यामध्ये असली पाहिजे. डेड सेल टाकून उपयोग नाही. म्हणजे बाइंडिंग करताना जर सेल डेड झाली तर व्हॉट इज द यूज? सो इट शुड रिमेन वायबल आफ्टर वन्स इट इज अटॅच टू अ सुटेबल सपोर्ट इनसाइड दॅट रिएक्टर, सो दॅट दे कॅन ग्रो आफ्टर पुटिंग अ न्यूट्रिएंट. मग सपोर्ट काय? सपोर्टचा क्रायटेरिया काय आहे? The support
फॉर सेल इमोबिलायझेशन परमिट द एक्सचेंज ऑफ सबस्ट्रेट अँड प्रॉडक्ट. म्हणजे जर तुम्ही इमोबिलाइज सेल मध्ये जर सबस्ट्रेट टाकला आणि रिएक्टर मध्ये त्याला ग्रो केलं किंवा त्याची ट्रान्सफॉर्मेशन घेतलं तर प्रॉडक्ट तयार होतो. देन एक्सचेंज ऑफ सबस्ट्रेट, प्रॉडक्ट्स, वेस्ट प्रॉडक्ट म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड सुद्धा तयार होतो आणि तो एक्झॉस्ट तर्फे जातो. सो दिस सपोर्ट फॉर सेल इमोबिलायझेशन परमिट द एक्सचेंज ऑफ सबस्ट्रेट. कारण काय आहे की त्या इमोबिलाइज सेलमध्ये पोर्स असतात किंवा सेलचे पोर्स असतात. त्या पोर्स मधून सबस्ट्रेट जाऊन प्रॉडक्ट तयार होणार. देन वी कॅन रिमूव्ह द प्रॉडक्ट, वी कॅन रिमूव्ह द वेस्ट प्रॉडक्ट. आणि हे करताना बिकॉज ऑफ इट हॅज अ मास, एक मेकॅनिकल स्ट्रेंथ असते बिकॉज ऑफ इमोबिलायझेशन सपोर्ट मध्ये आणि त्या इमोबिलाइज सेल मध्ये एक मेकॅनिकल स्ट्रेंथ असल्यामुळं इट कॅन बी इझिली सेपरेटेड, द प्रॉडक्ट कॅन बी इझिली सेपरेटेड फ्रॉम द सेल बायोमास विच इज अटॅच टू सुटेबल सपोर्ट. आले लक्षात? अँड देन दिस पर्टिक्युलर biomass of a cell which is attached to a suitable support, we can reuse again and again. We put a substrate, get the product, remove the product, put a substrate, get the product, remove the product. So we can reuse this cell till the activity or metabolic activity of cell remain intact inside that support. This is what the cell immobilization advantage. You got my point? कळालं का बाळांनो? कळालं का? हो सर, कळालं. एक्झॅक्टली. तर सेल याच्यामध्ये मल्टिप्लाय होतात आफ्टर पुटिंग अ न्यूट्रिएंट. क्रायटेरिया ऑफ सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट शुड बी इनएक्सपेन्सिव्ह. इनएक्सपेन्सिव्ह म्हणजे इकॉनॉमिकल पाहिजे, म्हणजे स्वस्त पाहिजे. सपोर्ट असा महाग घेतला. फर्मेंटेशनचे काय आहे की लेस इनपुट मॅक्सिमम आउटपुट, हा कॉन्सेप्ट आहे फर्मेंटेशन मध्ये. कुठेही गेला तर आपल्याला कमी पैसे टाकून जास्ती मिळाला पाहिजे असं सगळ्यांना वाटतं. त्यामुळे जितका चीप सबस्ट्रेट किंवा इनएक्सपेन्सिव्ह जर सबस्ट्रेट असेल तर प्रॉडक्टिव्हिटी जास्त असते. सो सपोर्टचा क्रायटेरिया काय आहे? सपोर्ट शुड बी इनएक्सपेन्सिव्ह. तो स्टेबल पाहिजे, म्हणजे आफ्टर अप्लाइंग पीएच थोडासा किंवा टेम्परेचर जर हे झालं, थोडा फ्लक्च्युएशन झालं तर काही वेळेला नेकेड सेल असतात त्या प्रॉडक्टिव्हिटी देत नाही. त्यासाठी सपोर्ट सुद्धा स्टेबल पाहिजे. सपोर्ट जर स्टेबल असेल तर इमोबिलायझेशन चांगलं होणार आणि इमोबिलायझेशन चांगलं झालं तर आपल्याला प्रॉडक्ट मिळणार. बरोबर. रियुजेबल सगळ्यात महत्वाचं आहे की सपोर्ट शुड बी रियुजेबल, म्हणजे वन्स यू यूज यू कॅनॉट थ्रो दॅट. सो it should be reusable continuously till the viable cell remain attached to the substrate, attached to the support. नॉन टॉक्सिक पाहिजे सपोर्ट. का पाहिजे नॉन टॉक्सिक? याचं काय उत्तर आहे? नॉन टॉक्सिक का पाहिजे सपोर्ट? टॉक्सिक जर असेल तर काय होईल बाळांनो? व्हॉट इज द क्रायटेरिया? इट शुड बी नॉन टॉक्सिक. टॉक्सिक असेल तर ते सेलला हार्म करणार ना. नॉन टॉक्सिक असेल तर सेलला आपण जो काय प्रॉडक्ट बनवतो ड्रग वगैरे तर टॉक्सिक मटेरियल टाकलं तर ते बरोबर येईल ना त्याच्याबरोबर. त्यामुळे नॉन टॉक्सिक पाहिजे. इट शुड बी इनॉट. इट शुड बी इनॉट, नॉन टॉक्सिक. टॉक्सिक असेल दॅट विल हार्म टोटल फर्मेंटेशन. काहीतरी मेटाबॉलिझम मध्ये वेगळाच प्रॉडक्ट निघेल. राईट. So for particular fermentation application, some additional important features must be considered as far as support is concerned. Fermentation application साठी सिंपल इमोबिलायझेशन प्रोसिजर पाहिजे, हेक्टिक नाही पाहिजे, नाहीतर कॉन्टॅमिनेशन होण्याचे चान्सेस असतो. त्यामुळे सिंपल इमोबिलायझेशन, जितकी सिंपल इमोबिलायझेशन प्रोसेस असेल, इमोबिलायझेशन बाय पुटिंग सेल into that matrix support, ती सिंपल पाहिजे, अशी टीडीएस नाही पाहिजे. दुसरी गोष्ट हाय इमोबिलायझेशन कॅपॅसिटी पाहिजे की वन्स द सेल immobilized and by putting the substrate or nutrient it should grow. त्यामुळे तिची इमोबिलायझेशन कॅपॅसिटी जास्त पाहिजे, म्हणजे असं ऍग्रिगेशन ऑफ सेल झालं पाहिजे त्या ह्याच्यामध्ये.
पॉलिमर मॅट्रिक्स मध्ये, म्हणजे एक सेल नंतर न्यूट्रिएंट टाकल्यानंतर बऱ्याच सेल, मिलियन्स ऑफ सेल्स टू प्रोड्यूस. दिस इज द क्रायटेरिया की हाय इमोबिलायझेशन कॅपॅसिटी त्याची पाहिजे की, राईट. देन हाय डिफ्युजन रेट ऑफ सबस्टन्सेस. डिफ्युजन रेट म्हणजे त्याला पोर्स इतके येणं पाहिजे की सबस्ट्रेटचं आणि प्रॉडक्टचं आणि वेस्ट प्रॉडक्टचं हे सगळं फ्रीली डिफ्युजन झालं पाहिजे. ओके. हाय डिफ्युजन रेट म्हणजे डिफ्युजन कशासाठी, मास ट्रान्सफरसाठी डिफ्युजन लागतं का नाही. सबस्ट्रेट त्या सेलमध्ये गेला, नंतर तो इमोबिलाइज ह्याच्यामध्ये गेला, नंतर सेलमध्ये गेला आणि सेलमधनं ते रिॲक्शन करून, कारण ही सगळी मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे सगळे एन्झाईम्स आहेत त्या सेलमध्ये, इंटॅक्ट आहेत, वायबल सेल आहे, एन्झाईम सगळे असतात. त्यानंतर जो प्रॉडक्ट तयार करणार आहे, वेस्ट प्रॉडक्ट तयार करणार आहे, एक्झॉस्ट गॅस, कार्बन डायऑक्साईड असेल, जर ऑक्सिजन तुम्ही देताय तर, होय की नाही. तुम्ही मिक्सिंग करताय स्टरर करून रिॲक्टर मध्ये, होय की नाही. तर त्याला डिफ्युजन व्यवस्थित झालं पाहिजे, मास ट्रान्सफर झालं पाहिजे, म्हणजे सबस्ट्रेट गेला पाहिजे, प्रॉडक्ट तयार झालं पाहिजे आणि प्रॉडक्ट एक्झॉस्ट गॅसेस तयार झाले पाहिजेत. ह्या सगळ्या म्हणजे इन अँड आउट जे डिफ्युजन आहे सेलमध्ये ते प्रॉपर झालं पाहिजे. दिस इज दी ऍडिशनल क्रायटेरिया ऍज फार एज दी फर्मेंटेशन सेल इज कन्सर्न. आवाज येतोय का बाळांनो? आवाज येतोय का बाळांनो? येस ऑर नो? ओके ना. ओके. Then excellent mechanical strength for support long term operation. म्हणजे सेल म्हणजे सपोर्ट आणि सेल वन्स इट इज इमोबिलाइज्ड, देयर शुड नॉट बी ऍट्रिशन. तुकडे तुकडे नाही पाहिजे. तुकडे तुकडे झालं तर एखाद्या वेळेला अशी सस्पेन्शन मध्ये सेल येईल, मग त्या सपोर्टचा काय उपयोग आहे तिथे टाकून. तर त्याला एक मेकॅनिकल स्ट्रेंथ पाहिजे सपोर्टला, आणि त्यानं प्रॉपर इमोबिलायझेशन केलं पाहिजे, सो दॅट वी कॅन रियूज दॅट इमोबिलाइज सेल अगेन अँड अगेन. वन्स प्रॉडक्ट घ्यायचा, परत इमोबिलायझेशन मध्ये न्यूट्रिएंट टाकायचे, सेल ग्रो करायचा, प्रॉडक्ट घ्यायचा, यू कॅन रियूज. त्यासाठी एक मेकॅनिकल स्ट्रेंथ पाहिजे. त्या क्रायटेरिया ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल मध्ये मेकॅनिकल स्ट्रेंथ पाहिजे त्या ह्याच्यामध्ये, सपोर्टमध्ये. तसा फ्राजाईल नाही झाला पाहिजे, तुकडे नाही झालं पाहिजे, ऍट्रिशन नाही झालं पाहिजे. आलं लक्षात? This is the criteria of supporting material, right? So why cell immobilization? Cell immobilization काय करायचं? It is an effective method to improve the performance and economy of many fermentation process. Performance and economics याचा अर्थ काय सांगा बाळांनो? इकॉनॉमिक्स का, इकॉनॉमिकली व्हायबल प्रोसेस कुठली होती? इकॉनॉमिकल व्हायबल प्रोसेस ही होती की मिनिमम इनपुट अँड मॅक्सिमम आउटपुट. याच्यामध्ये मिनिमम इनपुट काय टाकला की सेलचं इनॉक्युलेशन टाकले, सपोर्ट मटेरियल टाकलं, सेल इमोबिलाइज झाले आणि नंतर न्यूट्रिएंट टाकल्यानंतर सेल ग्रो झाले. इकॉनॉमिक्स मध्ये बसते का नाही? कारण आपण परत एकदा सेल ग्रो झाल्यानंतर त्या सपोर्ट मध्ये वी कॅन रियूज दॅट सेल अगेन अँड अगेन टिल दी activity of cell or metabolic property of the cell remain intact in the support material, and that is why economics is taken into consideration, performance is taken into consideration. Immobilized cell system is similar to fermentation system. दोन्ही सिस्टम सारखे. Because of only immobilized cell system has an advantage that immobilization cell can be easily separated from liquid and easy product recovery is possible. म्हणजे तुमची प्रॉडक्ट पासून ती जी रिकव्हरी होती, सेलची रिकव्हरी होत नाही बाळांनो. कारण ह्या सपोर्ट मध्ये इमोबिलाइज सेल झाल्यानंतर एक मेकॅनिकल स्ट्रेंथ असते, त्यामुळे तुम्ही सेंट्रीफ्यूज केला किंवा कुठले दुसरे मेथडनी जर सेपरेट केल्या तर बिकॉज ऑफ दॅट बायोमास प्लस सपोर्टिंग मटेरियल it has some density, it has some mechanical strength, so it can be easily separated from product and again used for further process. Density न खाली बसणार, अलग लक्षात, डेन्सिटी न क्विक खाली बसणार, म्हणून we can use it remain you can use this immobilized cell again and again, कारण ह्या easily separated from the bulk and product recovery is possible. हा कॉन्सेप्ट कळाला का तुम्हाला? का परत सांगू बाळांनो? हा कॉन्सेप्ट कळाला का?
सर ह्या हो सर. सेल इमोबिलायझेशन मध्ये ना सर तुम्ही म्हटला ना आता की आपण प्रॉडक्ट रिकव्हरी करू शकतो, सेल रिकव्हरी बरोबर. नाही, हा सेल रिकव्हरी होत नाही, प्रॉडक्ट रिकव्हरी करू शकतो बरोबर आपण. हा बरोबर. मग सर जर आपला प्रॉडक्ट जर का सेल मध्ये असला तर मग प्रोडक्ट कसं रिकव्हर करायचा? आपला प्रॉडक्ट जर सेल मध्ये असेल तर त्यासाठी वेगळे डायरेक्ट तुम्ही सेल हे युज करणं आणि इमोबिलायझेशन सेल म्हणजे तुमचं प्रॉडक्ट एक्स्ट्रा सेल्युलर पाहिजे. म्हणजे सगळ्या ज्या प्रोसेस आहेत ना ह्या सगळ्या प्रोसेस इनसाइड जर झाल्या, जसं डायरेक्ट तुम्ही सेल मास तयार करणं आणि इमोबिलायझेशन सेल करणं हे कम्प्लीट डिफरंट फिनॉमिनन आहे. हा मग लक्षात सेल ठेवा. इमोबिलायझेशन प्रॉडक्ट तर आपण जर फक्त तुमचं एक्स्ट्रा सेल्युलर असेल, प्रॉडक्ट तुमच्या नंतर एक्स्ट्रा सेल्युलर असेल. प्रोडक्टसाठीच वापरतो. Exactly. Very good concept you have told me. Yes, तसं absolutely तर correct. मग डिसएडव्हान्टेज एका ह्यानी झालं ना. डिसएडव्हान्टेज म्हणजे काय, ह्याचा ऍडव्हान्टेज तुम्हाला सांगतो. इन्स्टेड ऑफ तुमचं एखादं पर्टिक्युलर एन्झाईम आहे समजा अमायलेज आणि ते इन्साइड आहे असं हे कन्सिडर करा. मग ते अमायलेज बाहेर काढायचं आणि त्याला इमोबिलाइज करायचं म्हणजे एन्झाईम इमोबिलाइज करायचं आणि परत सबस्ट्रेट टाकून त्याचे कंटिन्युअस प्रॉडक्ट घ्यायचा. त्यापेक्षा डायरेक्ट सेल इमोबिलाइज सेल केलं तर ऍडव्हान्टेज नाही का? आलं लक्षात? कारण इन्स्टेड ऑफ इमोबिलायझिंग एन्झाईम यू कॅन इमोबिलाइज सेल. कारण ती एक प्रोसिजर आहे, सेल एक्स्ट्रॅक्ट करून बाहेर काढायचे आणि त्याचा एन्झाईम काढायचा, मग त्याला प्युरिफाय करायचं, मग त्याला इमोबिलाइज करायचं. या प्रोसेस सगळ्या वाचतात का नाही? बरोबर. अतिशय सुंदर कन्सेप्ट सांगितला. Correct. So instead of using immobilized enzyme, you can use immobilized cell. Product is extracellular, right? बरोबर. जर सर प्रॉडक्ट जर एक्स्ट्रा सेल्युलर असेल तरच आपण इम्युबलाइज सेल वापरू शकतो. एक्झॅक्टली. कारण त्याच्यात डिझायर्ड एन्झाईम सिस्टम आहे. आपण फक्त इम्युबलाइज एन्झाईम करण्यापेक्षा इम्युबलाइज सेल केली तर आपल्या ह्या ज्या फर्दर प्रोसेस आहे की एक्स्ट्रॅक्ट करणं आणि एन्झाईम आयसोलेट करणं आणि मग इमोबिलाइज करणं एन्झाईमला, त्यापेक्षा तुम्ही डायरेक्ट सेल इमोबिलायझेशन करा. हा बरोबर ना. एक्झॅक्टली. हो पण सर मग जर म्हणजे आपण दोन्हीसाठी मग यूज करू शकत नाही ना सेल इमोबिलायझेशन फेनॉमेना. नाही. प्रॉडक्ट तुमचा एक्स्ट्रा सेल्युलर आला पाहिजे तर प्रॉडक्ट रिक्युअर होणार. इनसाइड जर असेल तर जसं तुमचा सेल मास तयार करण्यासाठी ॲझोटोबॅक्टर आहे, रायझोबॅक्टर आहे, त्याला इमोबिलाइज करून काय उपयोग आहे? कारण तेच सेलच हेच प्रॉडक्ट आहे. मग तेच बरोबर. मी म्हणते सर, तेच ना म्हणते मी, आपल्या फर्मेंटेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये काय पाहिजे, कमी इनपुट आपण घातलं पाहिजे आणि जास्त आउटपुट आपल्याला भेटला पाहिजे. बरोबर. मग त्याच्यासाठी मग आपण जर का आपल्याला जर ह्या इमोबिलायझेशन सेलच्या कन्सेप्टनी जर का इंट्रासेल्युलर मधला पण प्रोडक्ट जर का भेटत नसेल तर मग तो डिसएडव्हान्टेज झाला ना. डिसएडव्हान्टेज झाला की काही लॅक्युनिज आहेत की ह्याच्यामध्ये, परंतु तुम्ही एन्झाईम बाहेर काढून इमोबिलाइज करण्यापेक्षा हे ऍडव्हान्टेज आहे ना. कारण सपोर्ट शेवटी कमी रिड्यूस झाल्या. स्टेप रिड्यूस झाल्या फर्मेंटेशन. स्टेप रिड्यूस झाल्या. करेक्ट. स्टेप रिड्यूस झाल्या. फाईन लगा बेटा. बरोबर. पुढे जाऊ का? हा ठीक आहे सर. इमोबिलायझेशन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम शियर फोर्सेस. आता वन्स यू इमोबिलाइज सेल ऑन सुटेबल मॅट्रिक्स आणि तुम्ही स्टरर लावला, स्टर टँक रिएक्टर करताय, तर इमोबिलाइज झाल्यामुळं जो काय ऍजिटेटरने शियर फोर्स येतो डायरेक्ट नेकेड सेलला, तो येईल का? नाही सर. Exactly. So immobilization protect the cell from shear forces. Next, impart a special stability to microorganism against environmental stresses. Temperature, pH, salt, inhibiting substrate आणि प्रॉडक्ट ह्याच्यापासून स्टेबिलिटी मिळते कारण तो पोरच्या आत आहे किंवा ऍब्झॉर्ब झालाय. त्यामुळे एक नॅचरल स्टॅबिलिटी म्हणतात. इट इज लाईक बाळ असतंय आपल्या मम्मीच्या पोटात, त्यावेळेला तो किती मस्त असतो त्याने. जर त्याला बाहेर आलं की लगेच तो कॉन्सेप्ट येतो की इन्व्हायरमेंटल स्ट्रेस, पीएच, टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन कंपॅरेटिव्ह टू नेकेड सेल कमी असतो. कॉन्सेप्ट आला लक्षात?
स्पेशल स्टॅबिलिटी अगेन्स्ट द टेम्परेचर इकडे तिकडे फ्लक्च्युएट झालं तर एवढा काही परिणाम होणार नाही, कारण तो मस्त त्याच्या इन्व्हायरमेंट मध्ये आहे, एक सपोर्ट मध्ये इन्व्हायरमेंट मध्ये आहे, कारण मॅट्रिक्स मध्ये तो एम्बेडेड आहे सेल, त्यामुळे त्याला एवढा कम्पेअर टू नेकेड सेल एवढा फ्लक्च्युएशन सहन करणार तो. बाहेर जर नेकेड सेल असेल तर एवढं फ्लक्च्युएशन सहन करत नाही. त्यामुळे टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन, पीएच फ्लक्च्युएशन किंवा सॉल्ट किंवा इनिबिटिंग सबस्टन्स किंवा प्रॉडक्ट जर असेल, जसं आपण मेटाबॉलिक ह्याच्यामध्ये प्रॉडक्ट इनिबिशन होतं, सबस्ट्रेट इनिबिशन होतं, तसं इम्युबलाइज सेल केल्यानंतर प्रॉडक्ट आणि सबस्ट्रेटचा इम्युनिशन कमी इफेक्ट असेल. बरोबर आहे का नाही? कॉन्सेप्ट कळाला का? हा सर. येस सर नो? हा सर. नाही, सगळ्यांना कळालं का? सगळ्यांनी येस म्हणला तरच मी पुढे जाणार. अरे एक इमॅजिन करा, अ बेबी इन वूम ऑफ मदर and when she is just born and out, what is the difference? Baby in womb is definitely will have a cozy atmosphere. So once it encapsulated or matrix मध्ये आहे किंवा एक ऍडझॉर्ब आहे सुटेबल, याला एक कंड्युसिव्ह इन्व्हायरमेंट त्याला दिलंय, तर तो डेफिनेटली स्टेबल असेल ना ह्या फ्लक्च्युएशनला. टेम्परेचर, पीएच, इनिबिटिंग सबसेट, प्रॉडक्ट इनिबिशन कमी होणार, सबसेट इनिबिशन कमी होणार, कारण सेल मास मध्ये आहेत ते. बरोबर. हा. Then next, the activity, viability and productivity of immunized cell can be maintained for a prolonged period, which facilitate continuous cultivation process. Prolonged period मध्ये ऍक्टिव्हिटी ठेवली जाते, ऍक्टिव्हिटी रिमेन राहते का, तर तो एका कंड्युसिव्ह इन्व्हायरमेंट मध्ये आहे. इमोबिलाइज सेल कंड्युसिव्ह इन्व्हायरमेंट मध्ये आहे म्हणून त्याला इमोबिलाइज करतोय आपण. इमोबिलाइज त्याला जे नॅचरल इन्व्हायरमेंट मध्ये ठेवल्यासारखं करतोय आपण त्याला, त्या सेलला, आणि त्यामुळं त्याची वायबिलिटी, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी, प्रोडक्टिव्हिटी प्रोलॉंग पिरियडला मेंटेन होते. त्याला हार्श इन्व्हायरमेंट देत नाही, एखाद्या बाळासारखं जपतोय आपण त्याला, सो दॅट तो परत जर सबस्ट्रेट टाकला, परत जर नवीन सबस्ट्रेट टाकला तर तो प्रॉडक्ट देईल. रियूज रियूज रियूज, दॅट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ इम्युलाइज सेल. सो कल्टिवेशन प्रोसेस ही झाली पाहिजे, कारण तो व्हायबल झाला पाहिजे. व्हायबल असेल तरच तो कल्टिवेट होणार. परत जर डेड असेल इमोबिलाइज करून, तो कल्टिवेट होणार का? नाही. एक्झॅक्टली. कॉन्सेप्ट कळतोय का तुम्हाला? सगळ्यांनी दोघा तिघांनी चौघांनी हो म्हणलं पाहिजे. तुम्हाला ऐकू येत नाही का काय? हो सर. व्यवस्थित कळतंय का? मानसी कुठे आहे? मानसी दीप्ती कुठे आहे? आहे सर. बाळा हर्षा, तुम्हाला कळतंय का? तुम्ही नुसते शांत बसताय. सर आवाज एकच जण थोडा रेंज प्रॉब्लेम आहे. हा, इथं दिसतंय का तुला? मॉनिटरवर दिसतंय का पण काय लिहिलेलं आहे ते? काय आहे की तुम्ही इमोबिलाइज जेव्हा कळाल ना, तेव्हा नॅचरल इन्व्हायरमेंट मध्ये होत आहे. नॅचरल निश मध्ये तो प्रोटेक्टेड असेल, त्याला तुम्ही आयसोलेट केला की तो प्रोटेक्ट नसणार आहे. कॉमन सेन्स आहे. त्यामुळे त्याचं इमोबिलाइज करायचं एक सुटेबल पॉलिमर होतं. सुटेबल पॉलिमॅट्रिक किंवा जो सपोर्ट आहे तो त्याच्या नॅचरल इन्व्हायरमेंट सारखा द्यायचा, so that it can proliferate, it can multiply, it can shows the metabolic activity, viability. That is why you have to provide the conducive atmosphere, conducive pH, conducive temperature, सगळ्या इन्व्हायरमेंट मध्ये हे द्यायचं. आता तुम्हाला सपोर्ट वरून लक्षात येईल. माती घ्या, क्ले, सॉइल मध्ये तो सगळे न्यूट्रिएंट्स असतात, त्यामुळे तो वायबल असतो फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. बरोबर? तसंच आहे इमोबिलाइज. सॉइल इज नथिंग बट इमोबिलायझेशन. तो कुठेतरी ऍडझॉर्ब झालाय आणि ते कॉलिफॉर्म झालेत, मल्टिप्लाय होते, म्हणजे कॉलिफॉर्म होते. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स वाचू का?
हो सर. So because of immobilization can influence both the diffusion property, म्हणजे porous material असते ते, diffusion property of molecule through the support, noticeable difference of cell growth होणारच की, मेटाबॉलिझम होणारच की, फिजिओलॉजी चेंज होणारच की. ह्या सगळ्या गोष्टी इमोबिलायझेशन नंतर यू विल सी सेल ग्रोथ होतोय, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी दाखवतोय, फिजिओलॉजी त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये, फिजिओलॉजी म्हणजे नॅचरल एन्व्हायरमेंट मध्ये काढलं आणि सपोर्ट मध्ये टाकल्यानंतर इव्हन जेनेटिक स्टॅबिलिटी सुद्धा आहे ह्याच्यामध्ये, की तो डबल स्टँडर्ड डीएनए देणार. ह्या कंड्युसिव्ह ऍटमॉस्फिअर मध्ये ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आलं लक्षात? म्हणजे इमोबिलायझेशन असं द्यायचं की तो अतिशय कोझी झाला पाहिजे. एखादं बाळ कंडिशन एन्व्हायरमेंट मध्ये कसं बागडू लागतं, आनंदानं उड्या मारतं, तसं तो एन्झाईम सेल त्याच्यामध्ये झाली पाहिजे. त्याला कुठलंही असं एन्व्हायरमेंट द्यायचं नाही की ज्याच्यामुळे त्याची प्रॉडक्टिव्हिटी हॅम्पर होईल, किंवा त्याची मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी हॅम्पर होईल, किंवा सेल डेड होईल, सेल लायसिस होईल, अशी कुठलीही गोष्ट द्यायची नाही. सपोर्टचा क्रायटेरिया असाच पाहिजे की सेल रिमेन व्हायबल अँड इट शुड शो द प्रॉडक्टिव्हिटी. दिस इज द main important factor as far as the cell immobilization and fermentation is concerned. It's noticeable amount of cell growth तिथं होतेच, कारण एकदा अटॅच झालं तुमच्या सपोर्टला आणि सेल इमोबिलाइज झाल्यात त्याच्यावर, आणि जर तुम्ही न्यूट्रिएंट टाकला तर सेल लगेच ग्रो होतात, एक बायोफिल्म तयार होती. परत एक आता तुम्हाला सांगणार येतो नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये, नेक्स्ट स्लाइड मध्ये तो कॉन्सेप्ट आहे की एक बायोफिल्म तयार होती, त्या बायोफिल्म मध्ये तो प्रोटेक्ट राहतो. आलं लक्षात? जाऊ का? नेक्स्ट स्लाइड घेऊ. ओके सर. येस, सो हा टेबल जो आहे, इट शोईंग द डिफरन्स ऑफ इमोबिलाइज सेल अँड फ्री सेल फर्मेंटेशन. इमोबिलाइज सेल फर्मेंटेशन मध्ये सेल ग्रोथ हा क्रायटेरिया आहे. फास्टर फर्मेंटेशन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ नॉन प्रोडक्टिव्ह ग्रोथ फेज. ह्याच्यामध्ये नॉन प्रोडक्टिव्ह ग्रोथ फेज होत नाही वन्स इट इज इमोबिलाइज. हिथं स्लॉवर फर्मेंटेशन बिकॉज ऑफ सेल ग्रोथ इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन. स्लो फर्मेंटेशन होते, म्हणजे लॅग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेन्शियल फेज, डेथ फेज. त्यामध्ये सेल फ्री फर्मेंटेशन आणि इमोबिलाइज सेल फर्मेंटेशन मध्ये फरक आहे, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट इज हाय सेल डेन्सिटी असते की वन्स यू इमोबिलाइज सेल, न्यूट्रिएंट मीडिया, सेल डेन्सिटी क्विक तयार होते. याच्यामध्ये लो सेल डेन्सिटी असते सेल फ्री फर्मेंटेशन मध्ये. त्याच्यानंतर हाय सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. इमोबिलाइज सेल कॅन व्हॉट यू कॉल त्याला हाय सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन असले तर त्याच्यावर काही परिणाम होत नाही, प्रॉडक्ट इनिबिशन किंवा सबस्ट्रेट इनिबिशन होत नाही. याच्यामध्ये लो सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन टू प्रिव्हेंट द इनिबिशन. जर जास्ती सबस्ट्रेट टाकला तर सबस्ट्रेट इनिबिशन होण्याचे चान्सेस असतात सेल फ्री मध्ये. तसं ह्याच्यामध्ये होत नाही, कारण मास हे जास्ती असतं इमोबिलाइज सेल फर्मेंटेशन मध्ये. हाय सेल प्रोडक्टिव्हिटी आणि लो सेल प्रोडक्टिव्हिटी वी आर कम्पेअरिंग दी व्हॉट यू कॉल फ्री सेल फर्मेंटेशन आणि इमोबिलाइज सेल फर्मेंटेशन, लक्षात ठेवा. देन हाय प्रोडक्ट यील्ड वी कॅन गेट. ह्याच्यामध्ये कम्पॅरेटिव्हली लो प्रोडक्ट यील्ड मिळते. याच्यामध्ये हाय फायनल प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन इम्प्रूव्ह रेजिस्टन्स ऑफ सेल अँड इनिबिटरी सबस्टन्स ऑर प्रोडक्ट इनिबिशन होत नाही, सबस्ट्रेट इनिबिशन होत नाही. याच्यामध्ये मात्र प्रॉडक्ट इनिबिशन होते सेल फ्री मध्ये. आलं लक्षात? लो, आणि त्याच्यामुळे प्रॉडक्ट इनिबिशन झालं तर लो फायनल प्रॉडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन इज अचीव. दिस इज व्हॉट यू कॉल दी डिफरन्स बिटवीन दी इमोबिलाइज सेल फर्मेंटेशन आणि फ्री सेल फर्मेंटेशन. आता ओघानं तुमच्या नंतर लक्षात येईल जसं जसं हे करताना. हा जो टेबल टाकलाय तो तुम्हाला हिता आता सुटेबल वाटणार नाही कदाचित, परंतु ज्यावेळेला मी तुम्हाला इमोबिलायझेशनच्या प्रोसेस सांगेन, ऍडव्हान्टेज सांगेन, त्यामुळे यू मे बी नोईंग दिस की प्रॉडक्ट इनिबिशन, सबस्ट्रेट इनिबिशन वी कॅन प्रिव्हेंट बिकॉज हाय सेल लोड इनसाइड दी इमोबिलाइज सेल बायोरिएक्टर.
compared to free cell bioreactor. इथं प्रोसेस ऑपरेशन मध्ये स्मॉल फर्मेंटर साइज नीडेड ड्यू टू हाय सेल डेन्सिटी असल्यामुळं, सेल डेन्सिटी हाय असल्यामुळं कमीत कमी छोटा फर्मेंटर लागतो त्याला, आणि इथं फ्री सेल फर्मेंटेशनसाठी लार्ज फर्मेंटर लागतो. कारण लार्ज फर्मेंटर मध्ये जर प्रोडक्टिव्हिटी आणि स्मॉल फर्मेंटर प्रोडक्टिव्हिटी जर सेम आली तर तुम्ही कुठला घ्याल? स्मॉलर फर्मेंटर घ्याल का लार्ज फर्मेंटर घ्याल? इमोबिलाइज स्मॉलर फर्मेंटर घ्याल ना, कारण त्याच्यामध्ये हाय सेल डेन्सिटी असते, त्यामुळे प्रॉडक्ट इनिबिशन होत नाही, सबस्ट्रेट इनिबिशन होत नाही. सिम्प्लिफाईड प्रोसेस डिझाईन ड्यू टू सेपरेशन ऑफ प्रॉडक्ट, कारण ते एक सेल एक मास असते, एक स्ट्रेंथ असते, मेकॅनिकल स्ट्रेंथ असते, त्यामुळं वी कॅन इझिली सेपरेटेड द प्रॉडक्ट अँड द सेल, इमोबिलाइज सेल. व्हेरी सिंपल, बाय सेंट्रिफ्युगेशन किंवा डिकॅन्टेशनने सुद्धा करू शकतो, किंवा देर आर व्हेरियस मेथड. सेपरेशन, डेन्सिटी सेपरेशन करू शकतो. सो मेनी थिंग्स. इफेक्टिव्ह सेपरेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन स्टेप आर नेसेसरी टू डाऊनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करताना सेपरेशन सेलचं झालं पाहिजे. या डाऊनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वाढतात फ्री सेल फर्मेंटेशन मध्ये. देन रियूज ऑफ सेल फॉर प्रोलॉंग पिरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सेल रिजनरेशन. हा एक महत्वाचा इम्पॉर्टंट आहे. सेल रिजनरेट होतात कारण तुम्ही न्यूट्रिएंट मीडिया त्याच्यामध्ये देताय, त्यामुळे सेल ए प्रोलॉंग पिरियड ऑफ टाइम रिजनरेट होतात. त्यामुळे एकावर एक सेल म्हणून अशा अग्लुनेशन होतं त्याच्यामध्ये. परंतु याच्यामध्ये फ्री सेल कॅनॉट बी रियूज्ड, हे एक ऍडव्हान्टेज आहे. देन लॉंग टर्म ऑपरेशन स्टॅबिलिटी अँड कॉन्स्टंट प्रॉडक्ट क्वालिटी. ऑपरेशन स्टॅबिलिटी लॉंग टर्म आहे. यू कॅन रियूज कॉन्स्टंट प्रॉडक्ट क्वालिटी. एकदा डिझाईन केला बायोरिएक्टर मध्ये की तुम्हाला किती इमोबिलाइज सेल घ्यायचे, त्याच्यानंतर तो प्रॉडक्ट कन्सिस्टंट येणार टिल यू पुट अ सबस्ट्रेट. की एक सायकल झालं, नंतर तुम्ही दुसरा सबस्ट्रेट टाकला, दुसरा सायकल झालं, तिसरं सायकल झालं, चौथं सायकल झालं, पाचवं सायकल झालं, टिल दॅट इमोबिलाइज सेल रिमेन वायबल. कन्सिस्टन्सी ऑफ प्रॉडक्ट मध्ये देणार, कन्सिस्टंटली प्रॉडक्ट यू कॅन अचीव्ह. लॉंग, दॅट इज कॉल्ड एज लॉंग टर्म ऑपरेशन स्टॅबिलिटी विथ कॉन्स्टंट प्रॉडक्ट. आणि आता ह्याच्यामध्ये प्रॉडक्ट क्वालिटी व्हॅरीज फ्रॉम लॉट टू लॉट. किती मास आले त्याच्यावर तिची प्रोडक्टिव्हिटी असणार आहे. त्यामुळे सेल फ्री फर्मेंटेशन पेक्षा इमोबिलाइज सेल फर्मेंटेशन हॅज गॉट ऍडव्हान्टेज. देन रिड्यूस रिस्क ऑफ मायक्रोबियल कॉन्टॅमिनेशन. आणि इथं मोर प्रोन टू कॉन्टॅमिनेशन. जसं आपण बघतो की फ्री सेल ही मोर प्रोन टू कॉन्टॅमिनेशन असतं, पण वन्स यू इमोबिलाइज दॅट सेल रिस्क मायक्रोबियल कॉन्टॅमिनेशनची होत नाही बायोरिएक्टर मध्ये, कारण त्या सेलचं मास जास्त असते. लक्षात आलं? हॅलो, हो सर. ओके. आता नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इमोबिलाइज टेक्निक. टेक्निक कुठले कुठले आहे? एक आहे कॅरियर बाइंडिंगने इमोबिलायझेशन करू शकतो, किंवा एन्ट्रॅपमेंटने सेल पूर्ण इनकॅप्सुलेट करतो. कॅरियर बाइंडिंग म्हणजे अटॅच, ऍडझॉर्प्शन, कोव्हॅलंट बाइंडिंग, आयोनिक बाइंडिंग. एक कॅरियर असतो, सपोर्ट असतो, आणि त्याला त्या सेल अटॅच होतात. जसं तुम्हाला सांगतो कॅरियर बाइंडिंग इथं आहे. इथं बघा कॅरियर बाइंडिंग आहे. स्पेरिकल सपोर्ट असेल तर त्याच्यात सेल इमोबिलाइज झाल्यात बघा. इथं फ्लॅट सपोर्ट आहे, ऍब्सॉर्ब झाल्यात सेल, अटॅचमेंट. आणि एन्ट्रॅपमेंट मध्ये काय आहे? सेल आतमध्ये मॅट्रिक्स मध्ये एनकॅप्सुलेट झालेत, किंवा इथं आतमध्ये आहेत बघा सेल, बरोबर. आणि ह्याला आता न्यूट्रिएंट मीडिया जर दिला तर ह्या सेल परत ग्रो होणार ना त्याच्यामध्ये. अलग लक्षात, ह्याच्यामध्ये परत 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 एक दुसऱ्याला सेल असे अटॅच होऊन मोठा असं हे सुरू होणार, नंतर ती बायोफिल्म येणार. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन कॅरियर बाइंडिंग अँड एन्ट्रॅपमेंट. अलग लक्षात. सो दोन मेथड आहेत, कॅरियर बाइंडिंग आणि एन्ट्रॅपमेंट मध्ये. कॅरियर बाइंडिंग मध्ये काय होतं? ऑल मेथड्स वेअर देअर डायरेक्ट बाइंडिंग ऑफ सेल टू वॉटर इन्सोल्युबल कॅरियर. सपोर्ट जो असतो बाय फिजिकल ऍब्सॉर्प्शन, बाय आयोनिक इंटरॅक्शन, और बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड स्टडी कम्पेअर टू आयोनिक बॉन्ड, म्हणजे त्याला इलेक्ट्रोस्टॅटिक
पॉझिटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह चार्ज, याच्यामुळे ते बाइंडिंग झालेलं असतं. सो दिस इज कॉल्ड एज कॅरियर बाइंडिंग मेथड. डायरेक्ट बाइंडिंग ऑफ अ सेल टू कॅरियर, दॅट इज नथिंग बट अ कॅरियर बाइंडिंग. देन एन्ट्रॅपमेंट इन्क्लूड एनक्लोजर ऑफ सेल. एनक्लोजर म्हणजे आतमध्ये, एनक्लोजर ऑफ सेल विदिन द पॉलिमर मॅट्रिक्स or behind the semi-permeable membrane. Why do we need semi-permeable membrane? What is the concept of semi-permeable membrane? Semi-permeable का पाहिजे मेम्ब्रेन? सपोर्टचं semi-permeable membrane का पाहिजे? इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे. semi-permeable membrane का पाहिजे सपोर्ट म्हणून? ज्या वेळेला सेल आपण एन्ट्रॅप करतो किंवा एनकॅप्सुलेट करतो एखाद्या सुटेबल पॉलिमर मॅट्रिक्स मध्ये, तर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पाहिजे? व्हॉट इज द क्रायटेरिया ऑफ और कॉन्सेप्ट और प्रिन्सिपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सर सेल ट्रॅप होण्यासाठी त्या मेम्ब्रेन मध्ये तर गेलं पाहिजे सेल, त्याच्यासाठी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. परत सांग बाळा. सेल त्या एन्ट्रॅपमेंट मध्ये ट्रॅप होण्यासाठी, सेलला आतमध्ये एंट्री होण्यासाठी मेम्ब्रेन ते सेमी परमिएबलच पाहिजे. बर, आता सेल एन्ट्रॅप झाली, सेल एन्ट्रॅप झाली मला, तर आता मला सांगा की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कशासाठी लागते? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनचा कॉन्सेप्ट काय बाळा? सर न्यूट्रिएंट वगैरे, जर सेल ग्रोथसाठी दिलेले न्यूट्रिएंट वगैरे सेलला. करेक्ट. जर तिने न्यूट्रिएंट दिलं तर सगळे लो न्यूट्रिएंट इन अँड आउट, इन अँड आउट. सबस्ट्रेट आत गेला पाहिजे, प्रॉडक्ट बाहेर आला पाहिजे. दॅट इज वाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. हा कॉन्सेप्ट आहे बाळांनो, लक्षात आलं? येते का बाळांनो लक्षात तुमच्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनचा कॉन्सेप्ट? हॅलो, हा या ना? येस. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन restrict the entry. It has got a pores. It restricts the entry. It only allow the low molecular weight to go inside the polymer matrix. It only allowed the low molecular weight product which should come out. It only allow the nutrients should go. It only allow the gases, exchange of gases should happen. So these are low molecular weight. High molecular weight सेल असणार आहे. सेल आत इंटॅक्ट राहिली पाहिजे, बरोबर, व्हायबल राहिली पाहिजे, म्हणजे न्यूट्रिएंटचा पुरवठा झाला पाहिजे. प्रॉडक्ट तिथे ते इमोबिलाइज झालेल्या सेलमध्ये सगळ्या रिॲक्शन झाल्या पाहिजे, म्हणजे सगळे एन्झाईम्स त्याच्यामध्ये असणार. तो प्रॉडक्ट गेला पाहिजे, प्रॉडक्ट सुद्धा लो मॉलिक्युलर वेटचा असणार, तो डिफ्यूज होऊन बाहेर आला पाहिजे. दिस इज द कॉन्सेप्ट, व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी परमेबल. इट शुड अलाउ restricted entry and restricted exit. Product should go in, nutrient should go in, substrate should go in, product should come out. That is called the concept of semi permeable membrane. आता इथं एन्ट्रॅपमेंटचे दुसरे टेक्निक आहेत, क्रॉस लिंकिंग अँड सेल ॲग्रिगेशन. लेस फ्रिक्वेंटली यूज इन फर्मेंटेशन बिकॉज ऑफ टॉक्सिक रिएजंट. क्रॉस लिंकिंगला सायनोजन ब्रोमाइड किंवा बरेचसे असे रिएजंट आहे, ग्लुटाराल्डिहाइड, ते सेलच्या क्रॉस लिंकिंगला लावतात. त्यामुळे ते टॉक्सिक असल्यामुळं ते यूज करत नाही. म्हणजे इथं आपण फक्त एन्ट्रॅपमेंट आणि कॅरियर बाइंडिंगच्या रिस्पेक्टने आपण बोलणार आहोत. फक्त ह्या दोनच टेक्निक बरोबर बोलणार आहोत. बाकी ज्या टेक्निक आहेत ते आपण एन्झाईम मध्ये घेणार आहोत. एन्झाईम इमोबिलायझेशन जो आपल्याला चौथ्या युनिटला जो पार्ट आहे, एन्झाईम इमोबिलायझेशन, होय की नाही, त्यामध्ये ह्याच्या बाबतीत आपण डिस्कस करू. पण इथं फक्त आपण कॅरियर बाइंडिंग आणि एन्ट्रॅपमेंट बघणार आहोत. राईट? ओके, हो सर. राईट. कविता फक्त बोलते, दुसरं कोण बोलतच नाही माझ्यावर. हे बघा, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द सेल.
ऑन द सपोर्ट, आणि याच्यामध्ये ऍक्च्युली एनकॅप्सुलेट झाल्या पाहिजे, इनकॅप्सुलेट झालेले आतमध्ये सेल आहे, बरोबर. एन्ट्रॅपमेंट त्याला म्हणायचं. ऍब्सॉर्प्शनचा कॉन्सेप्ट काय तुम्हाला सांगतो. कॉन्सेप्ट असा आहे की मायक्रोऑर्गॅनिझम नेव्हर फाउंड इन आयसोलेटेड फॉर्म बट इट इज इन ऍब्सॉर्ब फॉर्म इन सॉइल किंवा रुमिनंट अॅनिमल मध्ये बघा मायक्रोफ्लोरा असते स्टमक मध्ये, and they are in close association with the microorganism. Same concept we are using by immobilizing the cell on the suitable suitable support, maybe in the absorption, maybe in the entrapment. म्हणजे सॉइल मध्ये जी ऍक्टिव्हिटी आहे, जी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी आहे, कारण ते नॅचरल इन्व्हायरमेंट त्याला आहे सॉइल मध्ये किंवा रुमेन मध्ये, ते इन्व्हायरमेंट आपण एनकॅप्सुलेट करून देतोय. मग तो फिनॉमिनन वेगळा असेल, ते ऍब्सॉर्प्शन असेल किंवा एनकॅप्सुलेट असेल, एन्ट्रॅपमेंट असेल. ते आलं लक्षात. से सॉइल अँड रिमेनला मी येलो, वाय द रिझन बिहाइंड इट इज बिकॉज इट इज अ नॅचरल इन्व्हायरमेंट so that microbes can grow and proliferate, they can multiply. Concept काय आहे? The same concept we are using in immobilization. आता सपोर्ट कुठले कुठले आहेत बघा. ऍब्सॉर्प्शनचं कॉन्सेप्ट काय आहे की हे जे इंटरॅक्शन जे होतं ते वंडरवॉल फोर्सेस असतात, आयोनिक बॉन्ड असतात, हायड्रोजन बॉन्ड असतात, इव्हन इथं कोव्हॅलंट बॉन्ड सुद्धा असतात. कोव्हॅलंट बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस, आयोनिक बॉन्ड, हायड्रोजन बॉन्ड, कोणाकोणामध्ये सपोर्ट आणि सेल. सपोर्ट आणि सेल हे तुम्हाला दाखवतो मी कसं असते, तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हे इथं आयनिक बॉन्डिंग झाले सेलचं, दिसतंय ना तुम्हाला. निगेटिव्ह चार्ज सेलवर, पॉझिटिव्ह चार्ज सपोर्टवर, आणि हे एक आयनिक बॉन्डिंग झाले. इथे हायड्रोजन बॉन्ड झाले असेल किंवा ऍब्सॉर्प्शन वंडरवॉल फोर्सेस असतील. सेल मधले वीक फोर्सेस आहेत compared to the covalent bonding. These forces are weak comparatively, right? So attached to outer surface, ह्या सपोर्ट आहे बघा, किंवा इनर सरफेसला अटॅच झाले, हा सपोर्ट आहे, ऍब्सॉर्प्शन सपोर्ट. So that cell get immobilized, and when you put a nutrient media, they will grow, multiply in the reactor. So this is what the concept of absorption. Ionic bonding, covalent bonding, van der Waals forces, they are weak forces, but still cell get aggregated on that particular absorption support. आता त्याचे काय प्रोज अँड कॉन्स असतील ते आपण स्टडी करणार आहोत, राईट. सो यू सी absorption of cell occur through interaction, van der Waals forces, hydrogen bond. आता सपोर्ट काय आहेत बघा, सिलिका, सँड आहे, पोरस ब्रिक्स आहेत, ग्लास बीड्स आहेत, क्ले माती, सिरॅमिक, वूड चिप, सेल्युलोज, आयन एक्सचेंज रेजिन, सेफाडॅक्स, सेफरोज, हे आयन एक्सचेंज रेजिन आहे का नाही. डीएई, कार्बॉक्झिमिथिल, त्याला निगेटिव्ह चार्ज असतो, डीए ला पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. पॉलिमर्स असतात, ऑर्गॅनिक मटेरियल, सेल्युलोजिक मटेरियल, ऍक्टिव्हेटेड कार्बन, दीज आर सपोर्ट. ह्या सपोर्ट असे यूज केलेले आहेत त्यांनी की ते ऍटमॉस्फिअर वन्स द सेल गेट इमोबिलाइज, इट इज कोझी फॉर देम टू मल्टिप्लाय. पोरस ब्रिक मध्ये, सँड मध्ये, सिलिका मध्ये, ग्लास बीड मध्ये, क्ले मध्ये, मातीमध्ये, सेल्युलोजिक मटेरियल, सेल्युलोज आहे, ऑर्गॅनिक मटेरियल आहे ते. सो ऍब्सॉर्प्शन शुड अचीव. Adsorption is performed directly on the support by introducing a inoculum. आता हे एक कॉन्सेप्ट महत्वाचा आहे. काय करायचंय, ऍब्सॉर्प्शन इज परफॉर्म डायरेक्टली इन द रिएक्टर. ज्यावेळेला आपण व्हेसल घेतो त्यावेळेला आपण ज्यावेळेला इनॉक्युलम टाकतो ना, त्याच्याबरोबरच हे सपोर्ट मीडियम टाकायचं ऍटोक्लेव्ह करून. मग तुम्ही क्ले घ्या, माती घ्या, सिरेमिक घ्या, पोरस ब्रिक घ्या, पॉलिमर घ्या. आत गेल्यानंतर इमोबिलायझेशन सिम्पली बाय कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ सेल ग्रोथ होती. सेल ग्रोथ होती, ते इमोबिलाइज होतात. जसं तुम्ही क्ले टाकला, सिरेमिक टाकलं, पोरस ब्रिक टाकला आणि एखाद्या स्टर टॅग रिएक्टर मध्ये त्याला स्टर केलं, इनॉक्युलम टाकल्यानंतर हे जे सपोर्ट आहेत, सपोर्टचं आणि त्या सेलचं इंटरॅक्शन होते.
मग त्याला वाटतं की आपण कोझी एकदम कंड्युसिव्ह ऍटमॉस्फिअर सगळं दिलेलं आहे, त्यामुळे त्याच्यावर ते असे ऍब्झॉर्ब होतात सेल, रेझिनवर ऍब्झॉर्ब होतात, सेल्युलोजिक मटेरियल ऍब्सॉर्ब होतात. वुडचीप मध्ये काय असते, हेमिसेल्युलोज किंवा सेल्युलोज असतं, लिग्निन असते त्याच्यामध्ये. असे नॅचरल सपोर्ट त्याला दिले, किंवा हे सिंथेटिक सपोर्ट आहेत, सिलिका आहे, पोरस ब्रिक आहे, सिंथेटिक सपोर्ट आहे, कायटोझान आहे, सो मेनी. That adsorption is performed directly in the reactor. रिएक्टर म्हणजे कुठलाही असेल, मग तो बबल कॉलम असेल, स्टर टँक रिएक्टर असेल, एअरलिफ्ट रिएक्टर असेल, तर ऍब्सॉर्प्शन डायरेक्टली परफॉर्म करायचं बाय इंट्रोड्युसिंग द इनॉक्युलम. इनॉक्युलम म्हणजे सेल इनॉक्युलम टाकायचा, त्यानंतर सपोर्ट मीडियम टाकायचं, सॉरी सपोर्ट टू द मीडियम टाकायचं, म्हणजे सपोर्ट टाकायचा, सपोर्ट ह्याच्यापैकी कुठलाही एक टाकायचा, ऍटोक्लेव्ह करून टाकायचा, नाही तर कॉन्टॅमिनेशन येईल, ऍटोक्लेव्ह करून टाकायचं. ते ऍटोक्लेव्ह टाकल्यानंतर when you give the nutrient, cell will grow and simultaneously they will absorb एक सुटेबल मायक्रो एन्व्हायरमेंट दिलं तर दे विल ऍब्झॉर्ब अँड एक 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 ऍब्झॉर्ब होत जाणार. आलं लक्षात? सो इमोबिलायझेशन इज सिम्पली अ कॉन्सिक्वेन्स ऑफ सेल ग्रोथ. Recently, cotton fibers have been developed for cell immobilization because of high surface area. इथं बघा तुम्हाला एक हे दाखवतो, एक कॉटन फायबर आहे, त्याच्या इमोबिलाइज सेल. हा स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफनी कॉटन फायबरवर हे त्याचे फोटो काढलेले आहे. बघा सेल कसे इमोबिलाइज झालेत. क्लास्ट्रिडियम टायरोब्युटेरिकम, सेक्रॅमायसिस सिरिविसी दिसतंय का तुम्हाला बाळांनो? दिसतंय का? हो सर. ऍडझॉर्ब झालेले दिसतंय का सेल सॅक्रामेसिस सिरिविसीच्या किंवा क्लास्ट्रिडियमच्या? हे काय मटेरियल आहे? कुठला सपोर्ट वापरला ह्याच्यामध्ये? कुठला सपोर्ट वापरलाय? इथे लिहिले बघा, कॉटन फायबर. कॉटन फायबर मध्ये काय? कॉटन फायबर म्हणजे काय? काय सपोर्ट? कॉटन फायबर म्हणजे काय? थ्रेड्स आहेत सर कॉटनची. कॉटन फायबर म्हणजे नक्की काय? त्याचं कुठलं ऑर्गॅनिक मॅटर कुठली असती किंवा काय केमिकली काय आहे ते? कॉटन फायबर म्हणजे कॉटन मध्ये काय असतं रे बाळांनो? कॉटन मध्ये काय असते बाळांनो? हॅलो, कॉटन मध्ये काय असते? सपोर्ट म्हणून काय वापरला? कॉटन वापरला. कॉटन मध्ये काय असते? अरे सेल्युलोज नसतो का रे बाळांनो? सेल्युलोज. इथं काय लिहिले? सेल्युलोजिक मटेरियल, कॉटन फायबर. कळतंय ना तुम्हाला? हॅलो, हो सर. येस, हे कॉटन फायबर. हा, त्याच्यामध्ये हाय लो कॉस्ट असते ते, म्हणजे आपला क्रायटेरिया जो सपोर्टचा लो कॉस्ट, वी कॅन यूज अगेन अँड अगेन. मेकॅनिकल स्ट्रेंथ असते का नाही त्याच्यामध्ये? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सारखा हाय परमिबिलिटी असते, सरफेस एरिया सुद्धा जास्ती असतो. या सगळ्या क्रायटेरिया सपोर्टच्या फिट झाल्या इथं, आणि त्यामुळं SCM काढला, स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफ, immobilized cell on cotton fiber, and this is the picture. So whatever the criteria for adsorption or for immobilization, this is done by adsorption technique. Over here, this is a scanning electron micrograph, Clostridium tyrobutyrium, butyric acid production, Saccharomyces cerevisiae, या सगळ्या अल्कोहोल प्रोडक्शन साठी, बरोबर. सो दिस इज व्हॉट दी adsorption, ऍज आय ऑलरेडी तुम्हाला दाखवले. ते मेकॅनिझम काय होते, ऍडसॉर्प्शनचं मेकॅनिझम काय होतं, आणि व्हॉट इज दी ऍडव्हान्टेज ऑफ ऍडसॉर्प्शन, एवढं सांगून मी संपवतो. Once the cell are attached to the support, cell growth takes place inside the reactor. म्हणजे तुम्ही इनॉक्युलम टाकला, इनॉक्युलम टाकल्यानंतर ऍटोक्लेव्ह झालेला सपोर्ट टाकला, न्यूट्रिएंट दिले, सुरू केला तुमचा स्टर टँक रिएक्टर. न्यूट्रिएंट दिल्यामुळे सेल ग्रोथ झाली, सपोर्टला ती अटॅच झाली,
ओके, सपोर्टला त्या सेल अटॅच झाल्या बाय मे बी बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंटरॅक्शन म्हणा, कोव्हॅलंट बॉन्डिंग म्हणा, किंवा वंडरवॉल फोर्सेसनी सपोर्ट, देन बायोफिल्म फॉर्मेशन होते. तर बायोफिल्म फॉर्मेशन कसं होतंय, तर सेल टेक्स अप द न्यूट्रिएंट्स अँड सिंथेसाइज एक्झोपॉलिसॅक्राइड, अ स्पेसिफिक प्रोटीन ऑल्सो. त्या प्रोटीनचं नाव आहे लेक्टिन. लेक्टिन इज अ ग्लायकोप्रोटीन. त्याच्यामध्ये प्रोटीन or polysaccharide on the outer layer of cell, which is called as biofilm formation. Biofilm formation कशी होती की सेल जसं मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट घेतंय त्यावेळेला एक प्रोटीन सिक्रेट करते. त्या स्पेसिफिक प्रोटीनचं नाव आहे लेक्टिन. आणि त्या लेक्टिन नी बायोफिल्म फॉर्मेशन होते. ते बायोफिल्म फॉर्मेशन कशी होती तुम्हाला सांगतो बघा. इथं दिसते का तुम्हाला? बायोफिल्म फॉर्मेशन बाय ऍब्सॉर्प्शन ऑफ सपोर्ट और बाय एंट्रॅपमेंट. एंट्रॅपमेंट सुद्धा बायोफिल्म फॉर्म होते. इथं बघा लिक्विड फिल्म तयार झालेली आहे, बायोफिल्म फॉर्म. इट इज अगेन दी प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग बिकॉज सेल इट सेल्फ सिक्रेट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट. दॅट इज व्हॉट दी ऍडव्हान्टेज इन इमोबिलायझेशन ऑफ सेल. इथं लिक्विड फिल्म तयार झाली, बायोफिल्म तयार झाली बघा. आता हे सेल आहे, हे ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल आहे, ऍब्सॉर्ब. याच्यावर सेल ग्रोथ झाली, न्यूट्रिएंट मीडिया टाकला, त्याच्यानंतर ही बायोफिल्म आली, लिक्विड फिल्म. नंतर हे न्यूट्रिएंट जसं टाकल तसं जी मोठी मोठी होत जाणार, सेल ऍग्रिगेट होत जाणार, सेल ऍग्रिगेट होत जाणार. आणि ही बायोफिल्म इज अ प्रोटेक्शन कव्हरिंग अगेन बिकॉज सेल सिक्रेट दॅट प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ बायोफिल्म. कॉन्सेप्ट लक्षात आलंय? फर्मेंटेशन मध्ये प्रोडक्शन ऑफ बायोफिल्म कशी तयार होती, मेकॅनिझम सांगतो तुम्हाला ऍब्सॉर्प्शनचं. सो जनरेशन ऑफ बायोफिल्म क्रिएट अ स्ट्रॉंग बाइंडिंग इंटरॅक्शन बिटवीन सेल अँड सपोर्ट. बायोफिल्म एकदा क्रिएट झाली का नाही की सेल मधलं आणि सपोर्ट मधलं इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग बाइंडिंग होतं. आणि जसं मल्टिप्लाय सेल होतात त्यावेळेला हाय डेन्सिटी सेल तयार होतात. आता हाय डेन्सिटी सेल तयार झाल्या तर ऑब्विसली डेफिनेटली दॅट विल इम्प्रूव्ह द प्रोडक्टिव्हिटी. सबसेट इनिबिशन होणार नाही, प्रॉडक्ट इनिबिशन होणार नाही, कारण सेलच्या हाय डेन्सिटी तयार झाल्या. बरोबर. सो adsorption method allow the direct contact between fermentation broth and cell, thus minimizing or eliminating mass transfer resistance. डायरेक्ट ऍब्सॉर्प्शन मेथड जे ऍब्सॉर्ब वर झालेले आहेत तर मास ट्रान्सफरचा इफेक्ट म्हणजे डिफ्युजन ऑफ सबस्ट्रेट, प्रोडक्शन ऑफ व्हॉट यू कॉल द प्रॉडक्ट, ही मास ट्रान्सफर क्विकली होणार ना, लवकर होणार ना, कारण डायरेक्ट त्या तिथून सबस्ट्रेट जाणार. मग सेल मल्टिप्लाय झाल्यानंतर जे काय न्यूट्रिएंट मधलं किंवा गॅस आहे, ऑक्सिजन आहे, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर जाणं, सेल मल्टिप्लाय होणं, हे सगळे मास ट्रान्सफर आपण बघितलेले आहे. सो मास ट्रान्सफरचा रेजिस्टन्स हा कमी आहे. आपण फर्मेंटेशन मध्ये मास ट्रान्सफरचा इम्पॅक्ट बघितलाय की मास ट्रान्सफर होणं म्हणजे डिफ्युजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दी मल्टिप्लिकेशन ऑफ सेल, removal of gas, CO2 gas as a byproduct. So this is nothing but a mass transfer. So adsorption नि झाल्यावर त्या adsorption मध्ये मल्टिप्लाय झाल्या म्हणजे हे न्यूट्रिएंट मधले सगळे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत त्याच्यामुळे सेल मल्टिप्लाय झाल्या. दिस इज नथिंग बट अ मास ट्रान्सफर. सो इट मिनिमाइज द मास ट्रान्सफर रेजिस्टन्स बिकॉज सेल aggregate in tremendous amount. Once they take up the nutrient, they are going to multiply. बरोबर बरोबर आहे की नाही? Once they take up the nutrient, they are going to multiply. So they will eliminate the mass transfer resistance because in and out न्यूट्रिएंट जाणं, ऑक्सिजन जाणं, मीडिया मधले कॉम्पोनंट जाणं, सबस्ट्रेट जाणं, हे इझिली ऍब्झॉर्ब्ड आहे. कम्पेअर टू दिस मास ट्रान्सफर इथं दिसणार तुम्हाला, कारण इथं आतमध्ये जायचं, मॅट्रिक्स मध्ये जायचं, त्यामुळे थोडंसं मास ट्रान्सफरचा इथं प्रॉब्लेम येईल. इथं काही डायरेक्ट एवढा काही प्रॉब्लेम येणार नाही कारण ह्या सेल ऍब्झॉर्ब झालेले आहेत. राईट. सो मास ट्रान्सफर रेजिस्टन्स हा इलिमिनेट करतो. दिस इज ऍडव्हान्टेज ऑफ व्हॉट यू कॉल दी ऍब्सॉर्प्शन मेथड.
in the bioreactor, right? हॅलो हॅलो 11 वाजले. ह्याच्यानंतर मी डिसएडव्हान्टेज सांगेन तुझे. सगळेजण आहेत ना? फोटो काढला का रे अनिकेत? अनिकेत फोटो काढला का? इधरला फोटो काढला का रे? हो पाठवलंय सर. येस येस, थँक्यू. ओके तुमच्या हा पाठवलंस ना? बाय 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 बाय.